जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपरपार बख्शिश चढ़ती सवेर संगत के पल सानू प्राप्त होए ने। गुरुद्वारा साहब जी के पावन दीवान विच आसा की वार की संपूर्ण कीर्ति हुई। अरदास की शमूलीयत के नाल अज दा पवित्र पावन गुरवाक गुरबचन अजे हुणे असी सरवण कीता। आओ अगलेरे समय दे विच इन्हां गुरवाकां दी तकरीर विचार नाल सांझ पाइए। फतेह की सांझ दे नाल असी विचार का आगाज करते हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज का गुरबचन इसका सिरनावा है राग सूही महला तीजा कर पहला अष्टपदियाँ इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। सूही राग विच गुरु अमरदास पातशाह नानक जोत का तीसरा जामा इस बचन उचार रहा है। कर पहला गायन करने वास्ते हिदायती संकेत ने। जदों भी कोई गंधर्व कोई राग माहर इसनूं गाए जिथे सुर मुजब सूही नूं प्रयोग करना है। मेलोड्स जिहड़े नोट्स हुंदे ने उन्हां दे अंदर उत्थे थाप मुजब रिदम लई तीसरे पातशाह के शब्द नूं पहले कर दे विच गाना है। अष्टपदियाँ अष्ट मीन अठ पदियाँ मीन पदे पैरे स्टैंजाज कह लो। ये लमेरी रचना अठां पदियां दे विच आ रही है। इष्ट दा मंगल है मूल मंत्र दा संक्षिप्त स्वरूप एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। अकाल पुरख वाहिगुरु एक है ओंकार है अविथ एक रस लगातारता नाल व्याप रहा है। मुराद है कि ओमनी प्रेजेंट आ। आप खाक धरती पुलाड़ जिया जन पशु पंछी मानुख दिसता अनदिसता सब उहदे विचों आया उहदे विच माएगा वही ओंकार है। उसनूं चेतन पद्धर ते असी किवें मान सकीए है तो उही है ओंकार ही है। उहदे चों आए उहदे च चले जाना है। पर हाउ कैन वी बी अवेयर अबाउट दैट ऑलमाइटी हु इज आवर ओरिजिन who is omnipresent? How can we enjoy it? बाबा जी कहते सतगुरु प्रसाद सच्चे गुरु की नवाजिश होए बख्शिश होए तो अस इस चीज़ को फील कर सकते हैं एक्सपीरियंस कर सकते हैं मान सकते हैं। इष्ट का मंगल है सैकड़े बार गुरु ग्रंथ साहब विच आया है। अगे वाक प्रारंभ हो रहा है। पहले बिनती की शब्द लमेरा है जितने बंद पदे विचारे गए असी यतन करांगे विचारन दे। साहब जिक्र करते ने बलिहारी गुरे अपने विटों जिन साचे स्यों लिवलाई शब्द चीन आत्म प्रगासिया सहजे रहा समाई। रहाओ मुख सुनेहे दा पदा यह है। बलिहारी गुरे अपने विटों जिन साचे स्यों लिवलाई। साचे स्यों लिवलाई सच असल अल्टीमेट रियलिटी जिहड़ी है उहदे नाल लिव लग जे। जो असी हाँ असी फारे टाइम बीइंग हाँ साडी जिहड़ी हैगी है ये रिलेवेंट रियलिटी कहिंदे ने उसनूं अज दे यथार्थ विच। यथार्थक तौर ते जीण वाला बंदा अल्टीमेट नाल कई वारी उहदे तो टुट जांदा ते उह तो टुटी हुई जिहड़ी सुरत आ वो फिर इस रियलिटी नूं जो फारे टाइम बीइंग गया इनू सच मान लैंदी ते ये टुटदी ते फिर दुखी हुंदी। गुरु बाबा जी कहिंदे बंदे यथार्थ दे धरातल ते जी पर जिहड़ा अकीदी सच है आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच उस सच नाल जुड़। पर यह चीज़ आम हालतां दे विच ते ना ते समझ आउंदी है ना ये बाबत कोई कशिश ही पैदा होती है अंदर। हाँ जिसने ये समझा देनी है
ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਟੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੇ ਕਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ, ਜਬ ਹੋਏ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਏ ਆਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਸਾਏ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟਾਏ। ਜੁੜ ਜੁੜ ਵਿਛੁੜਾ ਵਿਛੁੜ ਜੁੜਾ, ਕੇਤਿਆਂ ਕੇ ਬਾਪ, ਕੇਤਿਆਂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਕੇਤੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਿਛੁੜੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੱਤ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਖੜ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਬਣਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਚਲਾਏ ਮਾਨਤਾ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਰਕਲ, ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਸਵੀਰ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੁਥ ਆ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਾਤ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਨ ਸਾਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਲਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥਾਟ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਵਾਂਡਰਿੰਗ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਬੌਰਾ ਬਣਿਆ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਪਾਗਲਪਨ 'ਚ ਫਿਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰਹਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੋ ਸਾਈਕਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਯਥਾਰਥਲ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕੀਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਖਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਨ ਸਾਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਸਟਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਚੀਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੋਚ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇਦ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮੇਰੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਬਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਏਗੀ, ਇਹੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਰਵਸਵ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਰਸ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤੇ ਹੱਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਮਿਰਾਕਲਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਹੋਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ
ਪਾਰਸ ਛੂਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੂ ਐਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਅੰਗੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਫਿਕਰ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਹੈ, ਦੁਆਖ ਹੈ, ਸਾੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਜੀਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹਾ ਬੀਜਾ ਸੋ ਲੁਣਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਬਸ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਪਰ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੁਰਤ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਬੀਜੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਫੂਡ ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਫਿਕਰ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਦਗੁਣ, ਕੋਈ ਚੰਗੇਰੇ ਗੁਣ ਦਾ ਬੀਜ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਤਮ ਚੀਨ, ਤੇਰੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਲੈ, ਮਾਣ ਲੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਿਆ ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਸ ਟਰੈਕ ਹੀ ਬਦਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੁੱਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਹੀ ਬੀਜਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣਾ। ਸਹਿਜੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਉਹ ਥਾਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਾਟ ਸਹੀ ਬੀਜ ਲਈਏ, ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੰਸਾਰ, ਮਾਇਆ, ਇਲੂਜ਼ਨ, ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਤਿਲਿਸਮ ਫਟੇਗਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿਲਿਸਮ ਪੂਰਾ ਪਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਰੱਜ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਜਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਸੇ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਭਾਵ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਆ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਕੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਹੈ ਸਹਿਜੇ। ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਟੈਪ ਸਟੈਪ, ਮਤਲਬ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਨ ਆ, ਨਾਮੇ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਵਾ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਪੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਹ ਆ, ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਵਨਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ,
वननेस, अकाल पुरख वाहिगुरू एक है। कोई मैनू बुरा कहे, मैनू बुरा लगता आ, जे मैं किसी ने बुरा कहांगा उन्होंने भी बुरा लगेगा। वननेस, एक ग्राउंड ते खड़ा होकर देखा, नाम ये सिखाता है, जिहो जिहा तू इहो जिहा दूजा है। किसी का दिल खराश होना है, जे कोई तेरा दिल खराश हो तो की होएगा तेरे नाल? एंपैथी इत्थों आउंदी है। इत्थे बंदे दा माहौल, समा ते सब चीज़ां जिहड़ियां ने उस लैवल ते आउणियां शुरू हो जांदियां ने। बंदा अपने आप नूं दूजे दे शूज़ विच पा के वेखण ते समर्थ हो जांदा है। ये नाम है। अज बड़े सोफिस्टिकेटेड वे नाल मॉडर्न एजुकेशन दे विच बिहेवियरिस्ट जिहड़े हैगे ने, जिहड़े एजुकेशनिस्ट हैगे ने, वो इस किस्म दीयां गल्लां करदे ने। बाबा जी ने बयान किया, नामे ही तो सब कुछ हो, इस नाम नाल ही होना सब कल्याण होना साडा मनुखां दा। जे असी मनुख एक जोत सारिਆਂ च नहीं वेखांगे, एक सर्वस्व नहीं मानांगे, एक दे रूप दे च नहीं जुड़ांगे, इंगेज होवांगे, वी वोंट बी एबल टू एक्चुअली इंजॉय आवर प्रेजेंस ओवर हेयर एट ऑल। हाँ ये जरूर हो सकता है वक्ती तौर पर किसी का दिल तोड़ के, किसी को माड़ा कह के, किसी को मंदा कह के, किसी को हेट करके, किसी को पिछे सट के, किसी का जोड़ा है थोड़ा बहुता खो घसीट के बंदे को खुशी मिल सकती है। वक्ती तौर पर हो सकता है फॉर ए टाइम बीइंग। लॉन्ग रन दे विच ये चीज़ दुख का सबब ही है। गुरु बाबा जी कहते ये नाम की महिमा है, ये नाम का जाविया है, ये नाम का ईडियम है। नामे ही तो सब कुछ हुआ, पर बिन सतगुर नाम ना जापे। पर मुश्किल ये है, जे एडी सौखी गल है तो फिर समझ आ जाए, पर ये सतगुरु समझाए। सतगुरु एक पूरी संस्था आ जो एक संस्था के रूप दे विच संसार दे विच विचरदा। साडे एक जोत ने 10 जामे प्रवृत्त किए, दर्शाया सानू इक्को सिੱਖਿਆ ਨੂੰ 10 जीवन एक रूपता दे नाल फॉलो करदे ते उहदे उत्ते सब कुछ अपना दा ते ला दिंदे, दसदे इस तो वड्डी चीज़ नहीं है कोई भी। इसनूं सिੱਖੀ किया गया। फिर इस सिੱਖੀ संस्था नूं पैरां सेती ग्रंथ ते पंथ दी ताबेदारी च कीता, सानूं एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड करके दिता, क्या इहदा फॉलोवर हो जाई। पर हुई जो गुरु ने दर्शाया उस राह दे उत्ते। इत्थे क्या, उत तो बिना बिन सतगुरु नाम ना जापै, गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध न जापै। गुर का शब्द महारस मीठा। इस तरह जानो कि जिमें जिमें सानू एक्सपोजर मिलता दुनिया का, तो जिमें सब बयान करते कि मैं जानिया वडहंस है ता मैं किया संग, जे जाना बग बपूड़ा जन्म ना देन दी अंग। मतलब ये कि मैं जानिया वडहंस है, सानू लगा ये वडहंस आ, उहदे नाल सांझ पाली, पता लगा तो बगला आ, इत्थे शातर आ, ते चलाक आ, इत्थे लटेरा आ, इत्थे बड़ा वड्डा ठग आ, इत्थे जिहड़ा नुकसान कर सकता बड़ा वड्डा, जिवें बगला आम करके करता। हुण इह संसार ते विच होण करके साडे बहुते एक्सपीरियंस एवें दे हुंदे ने, जिन्हों कह लो कि हिपोक्रेसी है, विखावा कुछ हो रहा है, अंदरों कुछ हो रहा। ये सारी चीज़ वेखदे बंदे का दिल खराश हो जाता। इहदे च बंदा या तो धर्मी बनेगा तो उदासी बन जाएगा, सब कुछ इनू छड्ड पट के दूर पहाड़ा कंदरां ते जा बहेगा, कहेगा बस कुछ नहीं है। या फिर बंदा चलाक हो जाएगा, कजाक, वो कहेगा इस तो पहला कोई मैनू ठगी लाए, आपां ठगी लाउने आ, दुनिया चलती एवें है। सो ये रूप जिहड़ा होण दे विच एक फिर आइडियल सिचुएशन ये है, गुरु दा राह, नाम दा राह, सिखां नूं विसा दान, भरोसा दान, किसी ते वसा करना, किसी ते भरोसा करना, दाना सिरदान, नाम दान लै लैना, ये चीज़ दे जुड़ जाना। पर यह चीज़ ये है कि ये तो बंदा कहता कि ना 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 एक्चुअली ना ये गल्लां बातां ही तो ठीक है, पर आपां चखनी नहीं, आपां अडॉप्ट नहीं करनी है। क्योंकि अडॉप्ट किया तो कोई पता नहीं किहड़ा बंदा फायदा चक जे, नुकसान पहुँचा जे आपां नूं। सो इस सारे दे अंदर फिर एक बेविश्वासी आ गई, तो बेविश्वासी आउण दे नाल अज ऑलमोस्ट धर्म संस्था जिहड़ी है, सॉरी टू से, ऑलमोस्ट करप्ट हो चुकी है। लोकी धर्म की थोड़ी बहुती गल बातें जरूर करते, पर धर्म नूं मनदे नहीं लोग। लोगों को पता लग गया ये सब ठगी ठौरा, ये कुछ नहीं हैगा, क्योंकि इसनूं चखण दा किसी दा जी नहीं करता।
जिस किसी ने चखिया उन्हें एक्सपीरियंस दसिया वो बड़े ठग ने, वो बड़े आप रोज़मर्रा देखते हो अपने पंजाब की फिजां विच असीं देखिए तो जो हकीकत है धार्मिक संस्थावां दी आपां किसी लैवल ते लै लईए। बीते दे विच नाम चर्चा दे नाल एक शख्स चर्चा विच आया, बड़ा रौला पिया, बड़ा कुछ होया, मुड़ के जदों विचों कुछ कड्ढण पाण नूं निकले ही कुछ नहीं, की हालत आ। तो ये कला नहीं क्या हो जा बहुत कल्ट जिन्हों कहने इंग्लिश च असीं जिस अपने घर दे विच देखिए तो ये है कि एडा वड्डा बजट आ साडी सब तो वड्डी संस्था दे कोल सब चीज़ां ने, पर जे डीप लैवल ते देखांगे तो जमा घटा करांगे अमल अमाल विच तो उत्थे भी कुछ खास नज़र नहीं पैंदा। फिर लोगों का दिल खराश हो जाता, टुट जाता, कहते कुछ नहीं है। गुरु अमरदास साहब एहसास कराउंदे ना भले बंदे तू ना रीयल लैवल ते इत्थे हुण जिहड़ी गुरु ते शब्द की गल आ रही है ना, ये उस सिक्ख्या विचारधारा की गल हो रही है। इनू चख के वेख तू, जिन्नी देर तक तू इनू बिलीव नहीं करता, इनू अडॉप्ट नहीं करता, गल बन ना पाएगी। बचन क्या गुर का शब्द महारस मीठा, हाँ बिन चाखे साध ना जापै। बिना चखण तो बिना इसनू उस लैवल ते जिवें गुरु दस रहा अडॉप्ट करन ते एक्सैप्ट करन तो बिना ये स्वाद टेस्ट नहीं आना तेनों। फिर क्या कौडी बदलै जन्म गवाया चीनस ना ही आपै। कौडी बदलै जन्म गवाया भाई जिन्हां चीज़ां दे मगर भज रहे हैं वो भावें ईरखा दवैखी होके जीण दी गल है, भावें वकारां विच जीण दी गल है, ते भावें इस सारी एनर्जी नूं सही तरीके दे नाल अपने ते दूजियां दे कल्याण हित ना लगा के जस्ट बड़े सैल्फिश होके जीण दी गल है। महाराज कहिंदे ते कौडी दे बदले रतन गवाण वाली गल है। अदरवाइज तुसी आपां देखिए किसी रूप दे विच भी कि कुदरत आ, कुदरत ने लाइफ नूं इवॉल्व किया ते जिहड़ा एवोल्यूशन होया कुदरत दे इस रंग दे विच इस करके होया कि मनुख मनुखा नूं मारी जाण, मनुख मनुखां दे खिलाफ जिहड़ा हैगा साजिशां करी जाण, मनुख मनुखां दे खिलाफ जूझी जाण। ये सारे नूं देखो ह्यूमन हिस्टरी देखो सारी, बंदे नूं पता लगेगा कड्ढण पाउण ते कुछ भी नहीं, कौडी भी नहीं विच, नथिंग। अज अपने वैटरन्स नूं याद करदियां होइयां जिन्हां ने लाइव्स अपनियां जिहड़ियां ने जंगां युद्धां विच दित्तियां उन्हां नूं याद कर रहे हां असीं। नो डाउट अपने तौर ते वक्त के मुताबिक जिवें जिवें उन्होंने भावें वार सी भावें पीस सी अपनी लाइव्स दित्तियां ते जिहो जी दुनिया अज जी रहे हैं कुछ इस किस्म के नाल पॉसीबल हो पाया, उन्होंने सल्यूट करते हैं। पर जे डीप लैवल ते देखा जाए तो बंदे ने भावें जंगां युद्धां की हालत की कुछ भी इचों कढ़िया कि परिवारों ने सफरिंग की, जिन्ना सल्यूट तो उन्होंने परिवारों तो उन्होंने लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगी दी, परिवार चो एक मैंबर चला गया वो मैदानी जंग के लेखे लग गया, मुड़ के परिवार सफ़र करता रहा, या जो उन्होंने उस सफरिंग उन्होंने उस सैक्रीफाइस याद करने का देना उस रूप के। पर जो डीप लैवल ते मनुख एक इन जनरल मनुख देखे खटिया कि सारे कासे दे विचों आए क्या जा सकता है। असीं अज पीसफुल एनवायरमेंट च किते रह रहे हैं, थोड़ा भावें वो थोड़ा हिस्सा ही है धरती का, बहुता हिस्सा नहीं है उस रूप दे विच, पर है। पर यह सच्चाई है कि सारे दे विच जे असीं गुरु महाराज के शब्द मुताबिक देखते हैं तो गल यह है कि बंदे जिहड़ी हायर लैवल की आइडियोलॉजी उन्होंने फॉलो कर, जीवन कौडियां दे लेखे ना ला, छोटियां छोटियां प्राप्तियां करन दे बदले दे विच हीरे वर्गा जीवन ना गवा दे। बचन आ रहा है, महाराज कहंदे कि कौडी बदले जन्म गवाया चीनस ना ही आपै, अपने आपे नूं ना समझना। मेरी रीसेंटली आपां देखिया बहुत सारियां ते जिवें वार्स वगैरह पिछले 20-25-30 सालों असीं देखियां ने, बहुता दे ईगो का ही जिहड़ा हैगा मसला बना के कर लिया कई बार। ते मतलब जिवें ईरान वार इराक वार हुई सी, या पहला ईरान इराक ते कुवैत के दरमियान वार लगी रही किन्ना किन्ना चिर,
ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਡਿਕਟੇਟਰਸ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਡਰਟੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ, ਐਨਰਜੀ ਵੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤੀਆਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਐਂਪਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕਹੇ ਕੀ ਖਟਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਫਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਜੀਵਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੈਕੂਲਰ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਸੈਂਟਰਡ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਉ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੇਸ ਵੱਖਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘਟਿਆ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਘਟੇਗੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਖਨੁਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਵ ਕਰੇਗਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ ਲਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਵਟ ਕੈਨ ਆਈ ਡੂ ਹੇਅਰ? ਵਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਜੋਬ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ, ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਵਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਗਲੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਬਣਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਝੇਗੀ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਹੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣ ਪਾਏਗੀ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਲਟੀਮੇਟ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨਿਮਿਟੀ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਬਸ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੰਦ ਪਿੰਡ ਉਸੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਨ ਤੇ। ਈਗੋ ਦੀ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਹੋਏ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੂਰੀ ਐਨਰਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਲਹਿਜਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਆ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਹੈ, ਸੋਚ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੀ ਐਨਰਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ, ਐਸੀ ਸਫੁਰਤੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਸੁਰਤ ਆ ਜਾਣੀ, ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਵੈ ਬਿਖ ਖੱਟੇ ਸੰਸਾਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਥੜਕਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਮਨਮੁਖ
ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਵੇ ਬਿਖ ਖੱਟੇ ਸੰਸਾਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਖ ਖੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਜਿੱਦੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਕੇ ਹਟਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਗ ਕੇ ਹਟਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜਿੱਦਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੈਦਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਝ CBC ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਾਸਗੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਖਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਹੇਅਰ ਜਸਟ ਟੂ ਇੰਜੋਏ ਦਾ 5-star ਹੋਟਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੌਜ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਟ ਆਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਬਲਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਏ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਗਲਾਸਗੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ এনवायरमेंट ਬਾਰੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੇ ਇਨ ਦੈਟ ਹੋਟਲ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਦੈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਫੁਲਫਿਲ ਦੈਟ ਟਾਸਕ ਐਟ ਆਲ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਓਨੈਸਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਸੱਚ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਕੇਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੂਪਤਾ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ। ਪਰ ਉਹ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਖ ਖੱਟਾ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੇਡ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜਾ ਸਾਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੂੜ ਹੀ ਕੂੜ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਵੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਵੇ ਬਿਖ ਖੱਟੇ ਸੰਸਾਰੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮਤ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਅਤ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਿਪਤ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਅਤ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਜਾਓ, ਜਿੱਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ 95%, ਪਰ 5% ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਦੈਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਅਤ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਥਾਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਨਮੁਖਤਾ ਆ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਰੀ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਲੇ ਪਦ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਭੋ ਸੱਚ 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 ਵਰਤੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਜਾਣੈ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਸੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ। ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਵਰਤਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਜਾਓਗੇ ਕਰਤਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਡ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਕੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਬਹੁਤ ਹਰ ਠੱਗ ਜੱਗ ਕੋ ਠਗੋਰੀ ਲਾਈ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਠੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਠਗੋਰੀ ਲਾਈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਸਭੋ ਸੱਚ 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 ਵਰਤੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਜਾਣੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮੋ ਵਰਤੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਆ।
ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਪਜਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਟੋਨਮੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹਦਾ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਨਾ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆ ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਗੀਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ। ਜੇ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।